hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azamain untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Jumaat 3 Safar 1443 Hijrah, bersamaan dengan 10 September 2021 Masehi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 79 tahun yang merupakan kes 2864. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru yang teruk setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 63 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah kes keseluruhan COVID-19 di negara ini kepada 3,894 orang. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru pada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 39 kes masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 105 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 35 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua kes telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,418 kes.
manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,454 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, manakala 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Pada 9 September 2021, Alhamdulillah, 1 kes lagi telah selamat melahirkan seorang anak damit lelaki melalui pembedahan yang mana kedua-dua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,461 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 269,041 ujian. Setakat ini juga, Alhamdulillah, jumlah pemberian vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak 371,204 dos. Ini bermakna 52% penduduk negara Brunei Darussalam telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19, di mana 29.8% dari penduduk negara ini telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 36,470 orang warga emas ataupun 80.7% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, dengan 19,603 orang warga emas ataupun 43.4% telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Manakala setakat ini jumlah suntikan vaksin di kalangan ibu-ibu mengandung adalah sebanyak 2,478 orang, iaitu 70% ibu mengandung telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, seramai 1,873 ibu-ibu yang menyusukan anak damit telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Ibu-ibu mengandung mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti COVID-19 dan mendapat komplikasi akibat COVID-19 berbanding dengan wanita yang tidak mengandung. Oleh itu, ibu-ibu mengandung adalah sangat digalakkan untuk hadir ke klinik kesihatan ibu untuk membuat perjanjian suntikan vaksinasi ataupun boleh terus hadir ke pusat-pusat suntikan di semua daerah bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara Brunei Darussalam sentiasa dilindungi dan diberkati. Semoga rakyat dan penduduknya sentiasa diberikan kesihatan dan keafiatan, dijauhkan dari segala penyakit dan jangkitan, khususnya jangkitan COVID-19, serta semoga semua pesakit-pesakit COVID-19 diberikan kesembuhan secepatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian Nasihat Kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada asail@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Selamat petang Yang Berhormat Menteri dan Yang Mulia Setiausaha Tetap. Saya Analisa dari The Bruneian. Yang Berhormat Datuk, mengenai dengan pesakit COVID-19 yang telah sembuh, adakah ada kemungkinan di kalangan mereka ini ada yang mengalami long COVID yang berterusan? Dan juga mohon Yang Berhormat Datuk untuk berkongsi sedikit mengenai apakah long term effects ini untuk pencerahan bagi mereka yang mungkin risau atau yang concern. Okey, terima kasih. Kebanyakan yang menghidap penyakit COVID-19 ini seperti yang kita faham juga menerima gejala about 80% or so lah. Dan sebahagiannya ada memerlukan pemantauan dan sebahagiannya masuk ke ICU.
apa yang didapati yang especially terutama sekali yang masuk ke ICU lah, unit rawatan intensif. Kerana diorang ni kena tidurkan dan hampir kesemuanya lah masalah paru-paru yang rosak akibat penularan COVID-19 ni. Jadi diorang ni disebabkan diorang lama di ICU dan kerosakan paru-paru tu, walaupun diorang sembuh, selamat, alhamdulillah, tapi kesannya or the effect of the COVID-19 ni mungkin berterusan, sama ada berminggu-minggu atau berbulan-bulan, terutama yang sekali yang mengalami kerosakan paru-paru tu. Jadi mungkin diorang akan mengalami macam batuk atau akan ada sentiasa untuk beberapa masa, dan terutama sekali susah nafas. Diorang kalau macam dulu naik tangga 2-3 tangga tingkat tidak ada masalah, now mungkin satu tangga tu setingkat pun mungkin mengalami kesukaran. So ini tertakluk kepada recovery of paru-parunya sendiri, macam mana paru-parunya tu dapat merepair organnya sendiri. And selain daripada tu, disebabkan kalau yang lama di ICU berminggu-minggu, diorang akan mengalami masalah kelemahan pada otot-ototnya, macam berjalan pun payah, mestinya orang kena pegang. So diorang ni perlu rehabilitasi. So rehabilitation ni or rehabilitasi ngambil masa yang lama, berminggu-minggu atau berbulan-bulan lah. So ada beberapa pesakit yang telah dikeluarkan di ICU masa ni, diorang ke RIPAS lah untuk meneruskan rehabilitasi di sana lah. So it's a problem, tapi alhamdulillah diorang dapat sembuh daripada COVID-19. Walau bagaimanapun kesan sampingan daripada penularan ini dan gejala-gejala itu menyebabkan mereka memerlukan masa yang lebih untuk kembali seperti sedia kala lah. Walaupun dia orang muda tu, orang tua. So depends how bad, berapa teruknya gejala ni. So so itulah. Okay, regardless of age lah tu kiranya. Irrespective of age. Walaupun orang muda, kalau ia lama di ICU, it'll take months, lebih setahun untuk mengembalikan tenaganya semula seperti sedia kala. So, and ada juga mengalami macam buah pinggang lah, masalah buah pinggang, dan itu memerlukan kadang-kadang dialisis untuk beberapa waktu. But ada sebagian akan berterusan lah seumur hidup. So ini yang the main fact, 3 things lah, susah nafas, lemah otot and dialisis lah. Soalan seterusnya Datuk, Yang Berhormat Datuk, sehingga kini berapakah jumlah keseluruhan kes yang belum diketahui sumber jangkitannya, dan adakah juga ada kes-kes yang belum diketahui sumber jangkitan ini telah sembuh ataupun belum sembuh? Apa yang disiarkan hari-hari yang macam kes dalam kesihatan itu, walaupun angkanya macam berpuluh-puluh, tapi kadang-kadang ia memerlukan beberapa hari untuk menemukan, eventually bertamu pulang. So roughly about less than 20% lah yang masih dalam siasatan. Tapi kes makin bertambah kan, waktu yang menurun, macam kes hari ini ada lagi, so bertambah lagi balik. So it's about range about 20%, but usually over a few days or week this number come down to single digit, because kebanyakan orang ni is a contact of a contact, macam secondary contact of somebody, dari sana untuk menemukan itu. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia SCT. Just one question ni pasal oleh selalu kena beritahu pasal the swab average Maybe I can say maybe dalam sekitar 3,000 to 4,000 So soalannya, bilakah kita ni boleh mencapai 8,000 swab sehari, memandangkan air lab dan virology lab sekarang boleh mencapai 10,000 swab sehari?
Okay. Itu memang kapasitinya masa ni lah. 8,000 ke 10,000 boleh dibuat sehari lah. Tapi yang swab ni adalah orang yang kehendaki berswab. That means orang kontak-kontak, ada history of demam juga. Ataupun ada orang, masa ni we allow volunteer, macam secara sukarela lah, especially drive-thru tu, siapa akan bercek, di allow saja. Sebab kapasiti tadi ada. So, kapasiti dengan the berswab is two different thing. Kapasiti memang ada kapasiti. Tapi orang berswab ni lah, kontak-kontaknya ni, itu yang nombornya lah, sehari, 2 hari. So, bila kontak ni makin berkurang, and tani ada orang have the capacity to move to certain places, then we might target a few areas lah untuk mass swabbing dan sebagainya. Tapi masa ni penularan tani masih tinggi, diutamakan yang kontak-kontak ni lah. Keluarga, office work, contact dan sebagainya. So one day adalah ada rancangan untuk membuat mass swab test? Yes, insyaAllah. Ya, terima kasih Yang Berhormat. This is James from Borno Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is, today MOH have announced that recovery patients can only receive their vaccination 4 weeks after recovery. What's the reason for this? You mean after jangkiti COVID-19? Yeah, the COVID-19 recover patient. Masa ni dihasilkan about a month to 2 months pulang. The reason being, kenapa tani dah menginjek waktu dapat COVID-19 is dorang have the live infection kan tak. Dorang ada respon antibody-nya sudah. Okay. So jadi dia perlu tani menginjek lagi awal lah, because they already exposed to it. The infection itself is macam bervaksin betul already. Ganya mungkin the immunity-nya the berapa anunya tani kuat kalau tani menginjek. So that's why tani tunggu sekurangnya sebulan 2 bulan baru di vaccinate lagi. Because di vaccinate they might have the effect of demam and effect of menginjek lagi semula. So itulah basically untuk keselesaannya satu, dan untuk tidak memudaratkan pesakit juga. Kadang too much orang macam antigen the mRNA inactivated virus dalam dia baru je akan recover and baru bagi lagi. So it's mainly sebab itu pula. Today we record the low of 63 new cases, but however there's still emerging new cases from many business establishment. Member of the public are asking if the government needs to further increase measure in the country. Buat masa ni, tani is quite restricted pulang. Orang almost lockdown, partial lockdown lah. So tani digalakkan berjalan-jalan lah, kecuali ada keperluan lah. So to increase it further, that means it's a total lockdown lah. So itu yang tani dah mau lah, seboleh-boleh tani mau mengelakkan. Because kalau tani kan mau lockdown ni, it's not as simple as orang imagine lah. Lockdown means tani dah boleh berjalan tu, sekurang-kurangnya sebulan. Okay? Dah ada orang menganti makanan tu. Okay? Dah bekerja sebulan. Ni bekerja anggota beruniform, askar polis, and maybe Kementerian Kesihatan. The rest terada di rumah. So the impact bukan saja kepada ekonomi, the mental health and macam-macam lagi lah. So perlu dipertimbangkan. What do we get out of this? Satu, minta kerjasama seluruh warga di Brunei ni, penduduk di negara ni. Kalau tani mengikut apa arahan ni, tani dapat mengelakkan lockdown ni. So itulah. Terima kasih Yang Berhormat.
Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini, kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.